welcome to our Max Magic. In this video, we are discussing exercise 1.1. So, first question, we check out it. Which of the following are sets and justify your answer? Question. Okay, first question, okay, the collection of all months of a year beginning with letter J. Obviously, we have January, February, March, April, May, June, July, right? So, January, June, July, and starting with the letter J. So, it's a well-defined collection of objects. So, justify your answer. So, sentence it is a well-defined answer. Answer it is a well-defined collection of objects as one can identify what month belongs to this collection. Month belongs to this collection. Sentence justify exam justify mark yes, it is a set and other answer question justify your answer. Detail it is a well-defined collection of objects as one can identify what month belongs to this collection. Question one can identify month of a year beginning with letter J. Okay. This sentence therefore this collection is a set. Therefore this collection is a set. Problem answer clear. The second question, okay, collection of 10 most talented writers of India. Okay, writers most talented 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 answer it is not a well-defined collection of objects as the criteria may vary from person to person, right? Different it is not a well-defined collection of objects as the criteria may vary from person to person. Clear? Therefore this collection is not a set. Another question, okay, the collection of all boys in your class. It's a well-defined, right? Clear it is a well-defined collection of objects as the boy, as one can identify the boy in your classes. All boys in your classes. Therefore, this collection is a set. Clear? Now, this section, okay. Another set of questions. Okay, let A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol epsilon and belongs to, otherwise does not belongs to in the blank spaces. So first question 5A 8A 0A 4A 2-A 10-A. This is a question. Okay. 5 is an element of A. Epsilon A. Next 8 is not belongs to and does not belong to. 0 does not belongs to. Epsilon not does not belong to epsilon symbol. Okay. Next 4 is an element of, otherwise belongs to. Next 2 belongs to A. Next 10 belongs to A or no? Does not belongs to A. Okay. Write the following set in roster form. Question. Roster form represent listing the elements separated by commas enclosed within the braces. First question, A equal to x such that x is an integer and -3 x less than 7. Okay. Okay.
ഇന്റീജർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് -3 (x)<7. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് എഴുതണം, എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ച് എഴുതുക, എൻക്ലോസ് ചെയ്യുക, ബ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? -3 (x) ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട? -3 ലെസ് വരും അല്ലെ? -2 -1 ഇന്റീജർ അല്ലേ? 0 1 2 3 4 5 6 റൈറ്റ്? <7 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെറ്റിനെ എഴുതുന്നത്? എ ഈക്വൽ ടു ഇന്റീജർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയോണം, ലെസ് ദാൻ ആണോ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ 7 കൂടെ എഴുതായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ 7 കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പം <7 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് 6 വരെ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, second question, b equal to x such that x is a natural number less than 6. ലെസ് ദാൻ 6 ആണ്. ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമുക്കറിയാം കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം ഏതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സെറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് വെച്ചാണ്? ബി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കാണും, ഈ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻസർ തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെറ്റിൽ. <6 അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും? 1 2 3 4 5 റൈറ്റ്? <6 ആയിട്ട്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ എക്സ് ഇസ് എ 2-digit നമ്പർ. റബ് ചെയ്തേക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ് ഇസ് എ 2-digit നമ്പർ such that third question, c equal to x such that x is a 2-digit number. 2-digit natural number ആണ് കേട്ടോ. 2-digit natural number such that sum of its digits is sum is what? How much? Sum is 8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, 2-digit നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2-digit നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ തൊട്ടാണ്? 10 തൊട്ട് 99 വരെയാണ് അല്ലെ? 100 ആയാൽ 3 ഡിജിറ്റ് ആവും. അപ്പൊ 10 തൊട്ട് 99 വരെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? സച്ച് ദാറ്റ് സം ഇസ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയേ എന്താണ്? ഇപ്പൊ 10 എഴുതി, 10 to 20 നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നത്. 10 to 20 നോക്കിയേ, 1 + 0 1 ആണ് അല്ലെ? 1 + 1 2 ആണ്. 1 + 6 എന്ത് വരും? 7 വരും. 1 + 7 എന്ത് വരും? 8. സോ നമുക്ക് 17 എഴുതിക്കൂടെ? ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, 20 to 30 എടുക്കാം. 20 to 30 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 26 വരും അല്ലേ? 2 + 6 ആണ് 8. നെക്സ്റ്റ് 30 to 40 നോക്കിക്കേ. 30 to 40 വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 3 + 5 റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് 30 to 40 എടുത്തു. 40 to 50 എടുക്കാം. 40 to 50 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? 44 റൈറ്റ് അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇനി എഴുതണം 44. അതായത് സമ്മ് 8 ആണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻസർ എഴുതുമ്പം കണ്ടീഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സെറ്റിൽ, അതായത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 40 to 50 നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് 50 to 60 ഹൗ മച്ച്? 53 വരും അല്ലേ? 60 to 70 how much? 62 right? 70 to 80 how much? 70 to 80 വരുമ്പോൾ 71 right? Next 80 to 90 how much? 80. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് സീനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 17 26 35 44 53 62 71 80 റൈറ്റ്? 80 to 90 80 ആണ് വന്നത്. പിന്നെ 90 to 100 നോക്കണോ? വേണ്ട അല്ലേ? കാരണം നമുക്ക് സമ്മ് എത്രയാണ്? 8 ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ 90 to 100 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8 സമ്മായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഇങ്ങനൊന്നും എഴുതല്ല കേട്ടോ പേപ്പറിൽ, ആൻസർ ഷീറ്റിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റഫ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 17 26 ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കോമേഴ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60. എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ
പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 2 വെച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? 2 വെച്ച് 30 വരും, നെക്സ്റ്റ് 2 15, നെക്സ്റ്റ് 3 5, റൈറ്റ്? അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ? 2 3 5. സോ ദിസ് ആർ ദ ഡിവൈസേഴ്സ് അല്ലേ? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈസർ ഓഫ് 16 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവൈസർ വരുന്നത്? 2 3 5 ആണ് അല്ലേ? ബാക്കി എന്ത് നോക്കിയാലും 60 into 1s, പക്ഷെ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 3 5 ആയിരിക്കും പ്രൈം നമ്പർ. ക്ലിയർ ആയാലും? അപ്പോൾ ഡബിൾ 2 വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 2 എടുക്കാൻ? നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സെറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയാലും? ഇനി അടുത്തത് ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കാം. ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ട്രിഗണോമെട്രി. ട്രിഗണോമെട്രിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ക്ലിയർ ആയാലും? ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള വേർഡ് എങ്ങനെ ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ക്ലിയർ? നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നോക്കേണ്ടത് ഏതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇ എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ടി ആർ ഐ ജി ഒ എൻ. ഒ എഴുതാമോ? ഇല്ല അല്ലേ? റിപ്പീറ്റ് ആയി പോകും. എം ഇ. നെക്സ്റ്റ് ടി എഴുതാമോ? റിപ്പീറ്റ് ആയി പോകും. ആർ എഴുതാമോ? ഇല്ല, റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ട്രിഗോണമി എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആയാലോ? ഇനി അടുത്തത് ബെറ്റർ എന്നുള്ള വേണം. അപ്പോൾ ഈ സിമിലർ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ വെച്ചുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ. 3 6 9 12. നോക്കിക്കേ. അപ്പം ഇതുപോലെ എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണോ, അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3, റൈറ്റ്? 3 into 1 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, right? So it's a multiple up to 12 വരെ ഉള്ള അല്ലേ? 3 4s are 12 വരെ ഉള്ള. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എ എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണ്. എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ്. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ? സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിന്റെ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബേസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എഴുതണം അല്ലേ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 3 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? റൈറ്റ്? വൈ? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 ആണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എന്നിന് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്? അപ് ടു 12 വരെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഇനി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. 3 6 9 12 വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഷുവർ ആയിട്ട് എഴുതണം. അപ്പൊ 3 n ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അപ് ടു 4 വരെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? 1 ലെസ് ദാൻ n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേണ്ടേ? 3 വരണം, അതുകൊണ്ട് 1 വരണം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് 1 2 3 4 വന്നാലേ നമുക്ക് 12 കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് 2 4 8 16 32. നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇത് നോക്കി, ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണോ? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2 ആണോ? 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4i, 2 into 3 equal to 6 ആണോ? അല്ലല്ലേ. ഇനി അപ്പോൾ ഏത് നോക്കണം? 2 സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ? അതായത് 2 raised to 1, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് 2 വരും. 2 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4, 2 ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം ആണ് അല്ലേ? 2 raised to 4. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് എന്താ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഓരോ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി, ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഞാനിവിടെ ബിന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 raised to n എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? സ്ക്വയറല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 raised to n. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1ഉം
5 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേണം, 1 വേണം നമുക്ക്, n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 വരും. എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ 32 കിട്ടുന്നത്. 2⁵ 32. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ട് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ 2n എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കിയാലോ. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എന്താ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് 5 25 1 2 5 6 2 5. അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രൈക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലെ. 5ന്റെ സ്ക്വയർ വരുന്ന നോക്കി, 5⁵1 5, നെക്സ്റ്റ് 5 സ്ക്വയർ 25, നെക്സ്റ്റ് 5 ക്യൂബ് 125, നെക്സ്റ്റ് 5⁴ ഈക്വൽ ടു 625, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്, സോറി ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെ സെറ്റിനെ, സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5⁻n എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുന്നത്, 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 വരണം, അപ് ടു 625 വരെ ഉള്ളൂ, 4. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് 2 4 6. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് എന്താണ്, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 2 4 6 8. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് എക്സെട്ര ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുന്നത്, d ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. എഴുതിക്കൂടെ. കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ, കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അല്ലെ, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ പോരെ, എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷന്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക്. ബാക്കി എപ്സിലോൺ ഒക്കെ ഇടാനും സെറ്റിന് അത് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസറും അതൊക്കെ പടപടയെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം. ഇത് ഈ റോസ്റ്റർ ഫോം വരുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ കുറേ പഠിച്ചാൽ മതി. എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്, ആ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ പാറ്റേൺസ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.